اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ بابرکت اور پر رونق تقریب ہفتہ شان رحمت للعالمین کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ یہ ایک میلاد شریف کا پروگرام ہے۔ دنیائے رگ و بو میں ہزاروں محفلیں سجتی ہیں اور ہزاروں برخاست بھی ہوتی ہیں، لیکن برباد ہو جائے وہ محفل جو ذکر خدا اور ذکر محبوب خدا سے خالی ہو۔ ابتدائے سخن اس پاک ہستی کے نام سے کہ جس کا ذکر میری سوچ کو تازگی بخشتا ہے، جس کے نام سے سب نام ہیں، کہ جس کے نام کے بغیر کوئی نام مکمل نہیں ہوتا۔ میں کلاس 8 سے محمد حسان ساجد سے ملتمس ہوں کہ براہ کرم وہ اسٹیج پہ تشریف لے کے آئیں اور خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچائیں۔ حسان ساجد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ فہیم حیدر سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے کے آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کروائیں۔ بِكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ ہے خالق کونین ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے خالق کونین ثنا خوان محمد، ہم کیوں نہ ہوں پھر آپ کے دیوانے محمد، اور آتے ہیں مچل کر یوں ہی مستان محمد، تم شمع رسالت ہو یہ پروان محمد۔ جو دل سے ہوئے آپ کے دیوانے محمد، بس وہی نظر آتے ہیں فرزان محمد، سب لوگ ہمیں دے نہ کہیں تانے محمد، فرقت میں ہی مر جائیں نا دیوان محمد۔ ہے خالق کونین ثنا خوان محمد، ہم کیوں نہ ہوں پھر آپ کے دیوان محمد۔ تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول نبی نظر کرم فرمانا، حسنین دکھلانا، حسنین دکھلانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، حسنین دکھلانا، حسنین دکھلانا۔ آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا۔ آپ تو ہیں، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا۔ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ۔ عرش معلا بنا معلا، دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا
حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کہ وہ مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا مثبت کا فیضان یہ دیکھو خاتم غوث جلی ہو مثبت کا فیضان یہ دیکھو خاتم غوث جلی ہو کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوسا کے علی ہوں کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوسا کے علی ہوں آئے حیدری یا علی 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 جان فدائے حیدری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد کرینہ علی دین اسلام کا ہے نگینہ علی حق کی منزل کا پہلا حزینہ علی دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد پیا آقا بھی مولا علی علی مولا علی ہر سو صدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی بے رب لولا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا سرا محمد اسی تمنا میں جی رہا ہوں اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں ان کو سنے میرا ماجرا محمد حبیب رب لولا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا سرا محمد
دین لوکی اے میرے اللہ دین لوکی او تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرے اللہ دین لوکی تسی جے بلاوا کا رخ تر پیندے نے مٹھیاں چروڑے بھی درود پاڑ لیندے نے حیدری احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ. ماشاءاللہ یہ تھے رضوان امین جو بڑی خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے. ذکر نبی سے ہم کو نئی روشنی ملی، ذکر نبی سے ہم کو نئی روشنی ملی، ایمان کو ہمارے نئی تازگی ملی، اور آتے ہی ان کا نام میرے لب پہ دوستو بیمار دل کو میرے نئی زندگی ملی. تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. اپنے دامان شفایت میں چھپائے جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ علی مدثر تھے جو خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے. شاعر نے کہا تھا کہ محبوب رب ہیں احمد مختار آپ ہیں، محبوب رب ہیں احمد مختار آپ ہیں، جن پہ فدا خدائی وہ دلدار آپ ہیں، اور صبر و رضا میں حق و صداقت میں دوستو، صبر و رضا میں حق و صداقت میں دوستو، ثانی نہ جن کا کوئی وہ کردار آپ ہیں. نعت رسول مقبول کے لیے اگلے ثنا خان کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں. کلاس 7. معزز سامعین السلام علیکم. السلام علیکم. ایک باری درود شریف نذرانہ پیش کرو. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں ایک خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں. خالق تیری کمال کی حد تو نہیں مگر تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے، تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے، دل و مسلمان نگاہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. آؤ میں کلام پیش کر رہے ہیں، توجہ. محبوب محمد بید رخسار دیا کیا باتاں نے، محبوب محمد بید رخسار دیا کیا باتاں نے، خود رب سے یہ فرماندائے میرے یار دیا کیا باتاں نے، محبوب محمد بید ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے،
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے۔ سینے میں جس کے رہتی ہے الفت رسول کی، سینے میں جس کے رہتی ہے الفت رسول کی، کرتا ہے صدقے دل سے وہ مدحت رسول کی، اور بدلے نظام دنیا تو بدلے فراز پر، ہم کو ہے جان سے پیاری شریعت رسول کی، ہم کو ہے جان سے پیاری شریعت رسول کی۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں کلاس ہشتم کے نعت خوان ہمارے ہونہار طالب علم حافظ گلفام حنیف صاحب سے کہ وہ براہ کرم تشریف لائیں اور سلسلہ نعت کو آگے بڑھائیں۔ حافظ گلفام حنیف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرا در مل گیا مجھ کو، سہارا ہو تو ایسا ہو، تیرا در مل گیا مجھ کو، سہارا ہو تو ایسا ہو، تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں گزارا ہو تو ایسا ہو، تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں گزارا ہو تو ایسا ہو، تیرا در مل گیا مجھ کو، سہارا ہو تو ایسا ہو۔ زمانے میں نہیں دیکھا کہیں سرکار کے جیسا، زمانے میں نہیں دیکھا کہیں سرکار کے جیسا، ہمیں یہ ناز ہے راہبر ہمارا ہو تو ایسا ہو، ہمیں یہ ناز ہے راہبر ہمارا ہو تو ایسا ہو، ہمیں یہ ناز ہے راہبر ہمارا ہو تو ایسا ہو۔ میرے داتا
میرے مولا کے در کی یہ روایت ہے، میرے داتا میرے مولا کے در کی یہ روایت ہے، نہیں آتا کوئی خالی دوارا ہو تو ایسا ہو، نہیں آتا کوئی خالی دوارا ہو تو ایسا ہو، تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں گزارا ہو تو ایسا ہو۔ ہاں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ایو کہندا سی، یار لئی مار جے کھائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی، میں کئی بار ازمایا ہے نار حیدر دلائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائے، اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائے، سونے دی آل دے حبداراں تو صدقے جائے، ٹکڑے پنج تن دے جکھائے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو عزیز طلبہ میں سے نعت خوانی کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، اب اساتذہ کرام میں سے نعت خوانی کا سلسلہ اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں سب سے پہلے ملتمس ہوں ہمارے ہونہار معلم، اس ادارے کی شان سید علی حیدر گیلانی صاحب، ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ سید علی حیدر گیلانی صاحب۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں،
اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد سے کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونان پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونان پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا
کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو کھا کے مدینہ میں ملایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے، ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے، روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ تمام احباب درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے
خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت کہ کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کہ کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دیکھ کر یہ دشمن بھی حیران ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دیکھ کر یہ دشمن بھی حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، تو پتھر بھی پڑھ کر کلمہ مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر، معزز استاذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رحمت للعالمین بحیثیت رہبر انسانیت۔ جناب صدر، جب میں اس موضوع کو سوچتا ہوں تو مجھے سرکار مدینہ کے لطف و اکرام یاد آئے، مجھے وادی طائف میں پتھر کھا کر دعائیں دینے والے یاد آئے، مجھے مکہ میں معافی عام کا اعلان کرنے والے یاد آئے، مجھے ہر طرف سرکار مدینہ امتی امتی پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو میں ان کی سیرت میں کیا بات کروں۔ جناب صدر، جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں وہ دل ہی زندہ دل نہیں، جن کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی وہ عثمان و علی، ابو بکر و علی اور حضرت عثمان و ابو بکر بن گئے، اور جن کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی وہ ابو لہب و ابو جہل بن گئے۔ کیا شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ زمانے ابھی جو آنے ہیں، وہ زمانے ابھی جو آنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ آج دنیا والے کسی کی دیانت پہ ناز کرتے ہیں، کسی کی سخاوت کی تعریف کرتے ہیں اور کسی کی خوبصورتی پہ فدا ہو جاتے ہیں، تو میں کیوں نہ قربان جاؤں اپنے کریم آقا جن کی ذات بابرکات میں یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو میں ان کی سیرت میں کیوں نہ کہوں۔
सितारों को चमक मिली तो मुस्तफ़ा के सदक़े से, मुहताब को चांदनी मिली तो मुस्तफ़ा के सदक़े से। वासलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाक़िबलिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल कामिलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। जनाब सदर, आज मुझे जिस मौज़ू पर लब कुशाई का मौका मिला है वह हजूर की विलादत पर दावत आम। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे थे। जनाब सदर, हजूर पर नूर, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम, नूर मुजस्सम, गरीबों के गमखार, अल्लाह के दिल के दिलदार, नबियों का इमाम, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में लोगों को खाना पकाकर दावत करना और गोश्त बांटना हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा की सुन्नत है। हज़रत मौला अली फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद हज़रत अबू तालब से सुना, वो बताते थे कि जब सैयदा आमना नबी करीम रऊफ़ुर रहीम को पैदा फरमाया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा आपको उठाया, माथे पर बोसा दिया और हज़रत अबू तालब के हवाले करते हुए फरमाया, ये तुम्हारे पास मेरी अमानत है, मेरे इस बेटे की बड़ी शान होगी। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँट पर बकरियां ज़िबा करवाई, ऊँट और बकरियां ज़िबा करवाईं। तमाम अहले मक्का की 3 दिन तक दावत की। मक्का मुकरमा की तरफ से आने वाले हर रास्ते पर ऊँट ज़िबा करवा के रख दिए, जिनसे तमाम इंसानों और जानवरों को गोश्त लेने की इजाज़त थी। अल्लाह ताला की कुदरत देखो कि हजूर पर नूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा का मिलाद मुस्तफ़ा मनाने का तरीक़ा कितना आला और अकमल है। आपने हजूर पर नूर शफ़ीउल मुज़निबीन के आमद की खुशी पर सारे मक्का मुकरमा की दावत करके आने वाली नस्लों को बता दिया कि हजूर पर नूर की विलादत बासआदत की खुशियाँ इस तरह मनाते हैं। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका, तेरी हिब्बत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। अल्लाह ताला हमको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाए। आप आए करम ही करम हो गया, आप आए करम ही करम हो गया, सबके दिल जगमगाए करम ही करम हो गया। किसको मेरे नबी ने नवाजा नहीं, किसको मेरे नबी ने नवाजा नहीं, हर कोई ये बताए करम हो गया। महफ़िल मुस्तफ़ा में जाऊँ फ़िदा, महफ़िल मुस्तफ़ा में जाऊँ फ़िदा, जो भी महफ़िल में आए करम हो गया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने हमें माह रबीउन नूर की पुरनूर सातों में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए जमा फरमाया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र तब था जब कायनात अभी बनी ही नहीं थी
اور آقا अलैहिस्सलाम का ज़िक्र तब तक रहेगा जब कुछ भी ना होगा। आका का ज़िक्र कायनात बनने से पहले भी था और कायनात उजड़ जाने के बाद भी, क़यामत के बाद भी होता रहेगा, क्योंकि हर ज़िक्र मखलूक करती है और ताजदार कायनात का ज़िक्र ख़ुद रब्बे कायनात करता है। इसलिए अल्लाह की ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी, और ज़िक्र मुस्तफ़ा भी हमेशा रहेगा। अल्लाह ने वरफ़अना लका ज़िक्रक फरमाकर ये पैगाम दे दिया कि महबूब हमने तेरी खातर तेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब कायनात में जो जितना बुलंद होना चाहता है वो उतना ही ताजदार कायनात का ज़िक्र करे। जो ज़िक्र मुस्तफ़ा करता रहेगा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उसे इज़्ज़त अता फरमाएगा और आखिरत में भी उस शख्स को इज़्ज़त व एहतराम नसीब होगा। हाज़रीन मोहतरम, सारे नबियों से कम उम्र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, लेकिन 23 साला कुल दौर था आका अलैहिस्सलाम का। 13 साल मक्के में मसाइब व आलाम में गुजरे। सिर्फ 10 सालों के अंदर मेरे आका ने पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा इनकलाब बपा किया कि रहती दुनिया तक साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, कोई शख्स भी ताजदार कायनात की अजमत का अंदाज़ा नहीं कर सकता। कोई शख्स ताजदार कायनात के इल्म को नहीं माप सकता। मैं ताजदार कायनात के इल्म के हवाला से 2 मिसालें दौरे हाजिर से दूंगा। आप मोबाइल फ़ोन को देखिए, मशरक में बैठा शख्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ दुनिया ख़त्म होती है, वहाँ बैठकर पूरी कायनात का नज़ारा कर सकता है। दुनिया के शुरू होने से लेकर दुनिया के इख्तिताम तक, जहाँ ज़मीन ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर बैठा हुआ बंदा भी हर जगह हर चीज़ को देख भी सकता है और सुन भी सकता है। ये वो इल्म है जो इल्म मुस्तफ़ा की खैरात है। जिस शख्स को सारी कायनात के आका के इल्म से मामूली हिस्सा मिला, उसने दुनिया को हैरान कर दिया, तो मेरे आका के इल्म का हाल क्या होगा। अभी इसी 25 दिसंबर को कुफार ने एक टेलीस्कोप फ़ज़ा में छोड़ी जो फ़ज़ा के सरबस्ता राज तलाश करेगी। अरे जिस शख्स ने इतनी बड़ी कोशिश करके दुनिया के सरबस्ता राज तलाश करने के लिए एक टेलीस्कोप बना के फ़ज़ा में छोड़ दी कि वो सरबस्ता राज तलाश करेगी, ये वो इल्म है जो इल्म मुस्तफ़ा की खैरात है। अगर इस शख्स ने दुनिया को हैरान कर दिया है तो खुद इल्म मुस्तफ़ा का हाल क्या होगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वअल्लमक मा लम तकुन तालम, महबूब हमने आपको हर उस चीज़ का इल्म दे दिया जिसका आपको इल्म ना था। गोया सारी कायनात का इल्म मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा दिया। और मेरे आका की सीरत और सूरत को देखिए, बादशाह हो या रियाया, हाकिम हो या महकूम, काजी हो या जज, सिपा सलार हो, दौलतमंद हो, अमीर हो, गरीब हो, आबिद व जाहिद हो, दोस्त व अहबाब हो, ताजर व सदागर हो, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर शख्स के लिए नमूना है। कोई शख्सियत आज तक ज़माने में ऐसी नहीं गुजरी जिसने ज़िंदगी के हर शोबे में उसवा हसना दिया हो। सिर्फ मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी ऐसी है कि जिसने कायनात के हर शख्स के लिए अपना उसवा हसना छोड़ा है। फरमाया दौलतमंद हो तो मक्के के ताजर को देखो, बादशाह और महकूम हो तो फिर आका अलैहिस्सलाम का दौरे मक्का देखो, फातिह और सिपा सलार हो तो आका अलैहिस्सलाम को फतह मक्का करने वाले को देखो, शागिर्द और उस्ताद हो फिर भी तुम्हारे लिए मेरे आका की उसवा हसना नमूना है। वाइज और आलिम हो, जज और काजी हो, शौहर हो, वालिद हो, औलाद हो, हर जगह मेरे आका ने अपनी सीरत का नमूना पेश किया। ये जो शराबी है उस सारी कायनात में शराबी मुस्तफ़ा से है। ये पहाड़ों की बुलंदियाँ आका की अजमत का पता दे रही हैं। ये खेतों खलियान, ये बहती नहरें, हर कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से फैज़ ले रहा है। घरेलू ज़िंदगी हो या इनफरादी ज़िंदगी, खाना पीना हो, उठना बैठना हो, हंसना रोना हो, इबादत व दुआ हो, कारोबार हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, सब के साथ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा सलूक किया कि मेरे आका की ज़िंदगी सब के लिए उसवा हसना है। जंगों में देखो, घर में देखो, मस्जिद में देखो, मैदान जंग में देखो, ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें मेरे आका ने अपनी ज़िंदगी से नमूना न दिया हो। मेरे आका का अखलाक, मेरे आका के किरदार, मामलात, लड़ाई, अमन, सहाबा के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, जहाँ जहाँ भी हम देखते चले जाएंगे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें नमूना नज़र आती चले जाएगी। हाज़रीन मोहतरम, कायनात की हर चीज़ मेरे आका को जानती है। आप बच्चे हैं, मैं हुजूर के बचपन का एक वाक़या कोट करना चाहूँगा। मेरे आका 10 साल की उम्र में हज़रत अबू तालिब के साथ तजारती सफ़र पे गए। रास्ते में एक ईसाई राहिब का कलीसा था, उसमें बैठा इबादत करता, कभी वो अपने उस इबादतगाह से बाहर नहीं निकला था। आज वो जो अपने उस इबादत खाने से बाहर निकल के बैठा है। हज़रत अबू तालिब रोज़ उस रास्ते से गुजरते थे, मक्के के ताजर रोज़ उस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन कभी उसने किसी को सलाम तक नहीं किया, अपने उस इबादत खाने से बाहर ही नहीं निकला था। लेकिन आज वो इबादत खाने से बाहर बैठा है और उस पहाड़ की तरफ देख रहा है जिस पहाड़ से काफिला नीचे उतर रहा है। उस नीचे उतर कर उन्होंने एक दरख्त के नीचे पड़ाव किया तो ईसाई राहिब अपने हुजरे से बाहर निकल के आया और आके कहने लगा, ऐ अरब के ताजरों, आज मैं तुम्हारी दावत करूंगा, आज मैं तुम्हारी दावत करूंगा। हजरत अबू तालिब ने पूछा, अरसा दराज से हम इस रास्ते से गुजरते हैं, कभी तूने हमारी दावत नहीं की, आज क्या वजह है? उसने कहा, आज मेरा दिल करता है मैं तुम्हारी दावत करूं। दावत तैयार हो गई तो हजरत अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी उम्र अभी 10 साल है, आपको उस दरख्त के नीचे सामान के पास बिठा दिया। सारा काफिला दावत के लिए चला गया तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो दावत तुम्हारी की ही नहीं थी, मैंने जिसकी खातिर दावत की थी जब तक वो नहीं आएगा मैं तुम्हें दावत नहीं दूंगा। फरमाया, उस बच्चे को बुला के लेके आओ। तो मेरे आका का बचपन है। तो हुजूर आए, दावत हुई तो उसने मोरे नबूवत देखी हुजूर की पुष्ट पर और हजरत अबू तालिब से कहा, इस बच्चे को शाम लेके ना जाए, यहूदी इसके दुश्मन है, इसको वापस ले जाओ। फरमाया, तुमने कैसे पहचाना? उसने कहा, जब तुम पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, दरख्त अपनी शाखें झुका झुका कर मुस्तफ़ा का इस्तकबाल कर रहा था। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। जिस शख्स को अल्लाह मुंतखब करके भेजता है वो शख्स बेख्तियार नहीं होता। कुरान पाक से एक मैं मुख्तसर तौर पर एक और वाक़या बयान करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जब आपकी माँ को हुक्म हुआ इस बच्चे को संदूक में डाल के दरिया में डाल दो, वो संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास आया। हज़रत आसिया और फ़िरौन दरिया के किनारे सैर कर रहे थे। वो संदूक पकड़ा, देखा तो एक खूबसूरत बच्चा था, दरख्त के पास से मिला था। हज़रत आसिया की ज़ुबान से निकला, मूसा, मुँह पानी को कहते हैं, सा दरख्त को कहते हैं, ऐसा बच्चा जो पानी में दरख्त के पास से मिला हो। फ़िरौन ने फ़ौरन जो देखा उसने कहा, मेरी हुकूमत को ख़तरा है, मैंने 70,000 बच्चे मरवा दिए, ये बच्चा दो, मैं अभी इसे कत्ल करता हूँ। हज़रत आसिया ने कहा, नहीं, ये इतना खूबसूरत बच्चा मैं तेरे हवाले नहीं करूँगा। आपको आपके महल में ले आई, 9 दाइयाँ आईं, किसी दाई का भी हज़रत मूसा ने दूध नहीं पिया। फिर हज़रत मूसा की माँ को बुलाया गया। अब वही बच्चा जिसने फ़िरौन के तख्त को ताराज करना था, वो बच्चा जिसकी खातर कि ये बच्चा पैदा ना हो, इस मूसा का मिलाद ना हो, ये मूसा पैदा ना हो, उसको पैदा ना होने की वजह से 70,000 बच्चे उसने मरवाए। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, वो बच्चा फ़िरौन के घर पल रहा है। अभी देखिए ज़रा, हज़रत आसिया ने अभी कलमा नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी,
कोई नेकी नहीं की। जब फिरौन ने कहा कि ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसको कत्ल करूँगा। दोस्तान मोहतरम, एक दिन फिरौन ने हज़रत मूसा को उठाया। मूसा ने अपने दोनों हाथों से बचपन में फिरौन की दाढ़ी खींची। उसने कहा ये वही बच्चा है। मूसा ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया, इतनी उसको चोट लगी, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कहा ये बच्चा वही है जो मेरी हुकूमत को ख़त्म करेगा। तो हज़रत आसिया ने कहा नहीं। उसने कहा बच्चा अगर मुंह पे थप्पड़ मार भी दे तो बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, ये उसी पैगंबर की ताकत है, ये वही मूसा है। लेकिन उस फिरौन, इतना बड़ा फिरौन जो पूरी दुनिया का बादशाह है, उसकी अपनी बीवी के सामने कोई बात नहीं चलती। तो मालूम हुआ जहाँ ईमान हो वहाँ कुफर की ताकत जितनी मर्जी बड़ी हो, ईमान के सामने कुफर की ताकत जीरो होती है। इतना बड़ा फिरौन, पूरी दुनिया का बादशाह, हजरत आसिया के सामने उसकी कोई बात ही नहीं चल रही। हजरत आसिया ने कहा ये बच्चा मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए नहीं दूंगी, ये मेरी आंखों की ठंडक है। उसने पैगंबर को देखकर कहा ये मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह ने फरमाया आसिया तुझसे बड़ी नेक और मोमना औरत कोई नहीं। अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा, ईमान कैसे मिल गया? अभी उसने अमल नहीं किया, नेक कैसे होगी? पता चला जो पैगंबर का चेहरा देखे, जो पैगंबर की हिफाजत करे, वो सबसे बड़ा मोमिन हुआ करता है। तो महफिल मिलाद, सीरतुन नबी के जलसे, आका अलैहिस्सलाम की शान को बयान करके गोया हम अपना टूटा हुआ ताल्लुक़ अपनी नबी से बहाल करते हैं। महफिल मिलाद का मकसद ये होता है कि हम नौजवान नस्ल के अंदर हुजूर का अदब पैदा हो, हुजूर का इश्क पैदा हो, हुजूर की मोहब्बत पैदा हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा नबी पर दरूद पढ़ने वाले बन जाएं। देखिए ज़रा कुरान में अल्लाह ने अपने नबी का कैसे जिक्र किया। कहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहीं फरमाया कमालम तकुन तालम, कहीं फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कहीं फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फ़तरदा, कभी वमा यंतिकु अनिल हवा। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब के तज़किरे यूँ किए कि या प्यारे महबूब, मोहब्बत का तकाज़ा है कि तू मुझे चाहता रहे, मैं तुझे चाहता रहूँ, तू मुझसे प्यार कर, मैं तुझसे प्यार करूँ, तू मेरी तारीफ़ कर, मैं तेरी तारीफ़ करूँ। ए प्यारे हबीब तू हमसे मांग, मैं तुझे अता करूँ। ए प्यारे हबीब तू हमारी बड़ाई बयान कर, मैं तेरी नाते पढ़ूँ। गोया अल्लाह फरमा रहा है तू ला इलाहा इल्लल्लाह कह के मेरी तौहीद का ऐलान करता रहे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के तेरी रिसालत के डंके बजाता रहूँगा। तो दोस्तान मोहतरम, कुरान में कहीं आपके औसाफ की बातें, कहीं आपके अहवाल की बातें, कहीं आपके किरदार की बातें। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालत नमाज में आसमान की तरफ मुँह उठाते हैं तो रब फरमाता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। मेरे हबीब तेरी अगर मर्जी है किबला बदलना है तो जिस किबले की तरफ तेरा जी करता है तू उधर ही मुंह कर ले, हम उसी को किबला बना देंगे। हाज़रीन मोहतरम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में अपने महबूब की तारीफ़ फरमाई और कहीं फरमाया ताहा, कहीं यासीन, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं या अय्युहल मुदस्सिर। तो गोया कहीं हुजूर की रिसालत के तज़किरे, कहीं हुजूर की नबूवत के तज़किरे, कहीं हुजूर की अज़मत के तज़किरे, कहीं हुजूर की रिफ़त के तज़किरे, कहीं हुजूर की जलवतों की बात, कहीं हुजूर की खलवतों की बात, कहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों का तज़किरा, कहीं हुजूर के गारों का तज़किरा, कहीं आपके जमाल की बातें, कहीं आपके कमाल की बातें। गोया सारा कुरान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना में भरा हुआ है। गोया रब्बे कायनात कुरान में जा बजा अपने महबूब की नाते पढ़ के दुनिया वालों को बता रहा है कि दुनिया वालों मेरा एक ही महबूब है, मैं रब हो के अपने महबूब की नाते पढ़ता हूँ तो मेरी मखलूक हो के मेरे महबूब की नाते पढ़ो। और फिर जो मेरे महबूब की नाते पढ़ेगा, मेरे महबूब का जिक्र करेगा और जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में रहकर पहचान पैदा कर लेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में हुजूर की पहचान पैदा की थी, ज़मीन की आए तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलिमात तौबा सिखाए। फिर हुजूर का वास्ता देकर जब आदम ने दुआ मांगी तो मेरे रब ने पूछा ए आदम तूने मेरे महबूब को कैसे जाना? फरमाया मौला जब मैंने आंख खोली थी तो तेरे अर्श पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। पहचान जन्नत में पैदा की, काम दुनिया में आके आई। लोगों दुनिया में रहते रहते हुजूर से पहचान पैदा कर लो, कब्र में काम आएगी।
آقا अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायनात की हर चीज़ जानती है। पहाड़ मेरे आका को जानते हैं, दरख्त मेरे आका को जानते हैं, और जानवर मेरे आका को जानते हैं। मेरे आका जा रहे हैं तो एक हरनी जाल में फंसी हुई है। उसने मेरे आका को पहचान के कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं शिकार हो गई हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दे, मैं उन बच्चों को दूध पिला के आ जाऊँगी। मेरे आका ने हरनी को छोड़ दिया। शिकारी आया, उसने कहा आपने मेरा शिकार ज़ाया कर दिया। फरमाया ज़ाया नहीं किया, मेरे साथ वादा करके गई है, अभी वापस आ जाएगी। दोस्तान मोहतरम, जानवर जो जाल से निकला है भागना चाहता तो चला जाता, लेकिन हरनी को पता था मैंने वादा मुस्तफ़ा से किया है। बच्चों को दूध पिला के दोनों बच्चों को जब साथ लेके आई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, वो हरनी कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं आपसे वादा करके गई थी, मैं खुद भी आ गई हूँ, अपने बच्चों को भी ले आई हूँ। दोस्तान मोहतरम, उस आराबी ने, उस शिकारी ने जब देखा कि एक जानवर भी इस शख्स का हुक्म मानता है, वाकया ही अल्लाह का सच्चा नबी है। वो दरख्त आज भी उस रस्ते पर मौजूद है। जब मेरे आका उस दरख्त के नीचे बैठे थे, दरख्त ने अपनी शाखें झुकाकर हुजूर पर साया किया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म पाक जुज है। आखिरी बात, हुजूर का जिस्म कुल है, हुजूर की उंगली जुज है। अब एक जुज की ताकत देखिए, जब कुफार ने हुजूर से मौजज़ा मांगा, मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, पूरे जिस्म का नहीं, पूरा हाथ नहीं, जिस्म के एक हिस्से का इशारा किया। चांद 2 टुकड़े होके कदमों में आ गया, सूरज गुरूब हो गया था, इशारा किया, वापस आ गया। हाज़रीन मोहतरम, कायनात की हर चीज़ मेरे मुस्तफ़ा को जानती है। अज़ीज़ बच्चों, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आज की ये महफ़ल जिसमें हमने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क व मोहब्बत की खैरात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे ला, जी सोहानी घड़ी चमका तै का चांद, जी सोहानी चांद उस दिल अफरोज़े सात पेला, सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत। पतली पतली गोले कुद्स की पत्तियाँ, पतली पतली पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पेला, सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत। या इलाही सदक़ाए आले रसूल, ये सलामे आज जाना कबूल। बैठ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। बस भाई दुआ मांगे खामोश। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। मौला जुल जलाल, हमने तेरे महबूब का जिक्र किया, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस इदारे से मौला सुबह क़यामत तक लोग इल्म का फैज़ान लेके मुल्क और कौम और इस्लाम की खिदमत करते रहें। अल्लाह इन तमाम बच्चों को मुल्क, कौम और अपने वालिदैन का वफ़ादार बना। इन तमाम बच्चों को नेक, आबिद, आलिम, साले, आशिक़ रसूल बना। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम को, इन बच्चों को इल्म ज़ाहिरी और बातनी से मुस्तफ़ीद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इस इदारे में तेरे महबूब का ज़िक्र हुआ, अल्लाह जितने लोग शामिल हैं इनको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमा। स्कूल का एक बच्चा फौत हो गया, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए।
اس کے والدین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آپ بچوں، دنیا سے ہم نے جانا ہے۔ دیکھیں ابھی اس کی کوئی عمر نہیں تھی جانے کی، لیکن کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم چلے جائیں۔ 5 گانا نماز پڑھا کرو، حضور پر درود و سلام پڑھا کرو، تعلیم کی طرف توجہ دیا کرو، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو، سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اگر آج اپنا وقت ضائع کر دیا تو پھر زندگی ٹائم آپ کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گا۔ اس لیے آنے والے وقت میں آپ ملک اور قوم کے عظیم محب وطن سپاہی بننا ہے، اور اس ملک کی باغ دوڑ آپ لوگوں نے سنبھالنی ہے۔ اللہ آپ سب کو علم کے نور سے، علم کے زیور سے آراستہ فرمائے، ملک پاکستان عالم اسلام کی خیر کرے، دنیا اور آخرت کی جملہ نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔